Hi students, let's discuss some questions on this lesson. Okay, questions part 1. Number 1, based on the indicators, analyze the illustration given below. Okay, so this is an illustration. Illustration may be a figure or a flow chart. Okay, എന്ത് വേണമെങ്കിലാവാം. ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലാവാം. നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിഗർ ആയിരിക്കാം തരുന്നത്, ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഓക്കെ, based on these indicators, these are the indicators. Just analyze, first of all, just analyze this. Indicators are given here: tissues, organs, organ system. Tissues. 4 kinds of tissues are given here, like the nervous system, nervous tissue, epithelial tissue, connective tissue, and muscular tissue. Then what are the different types of organs? Like the stomach, intestine, these 2 organs are given here. Then organ system. Which organ system is given here? It is digestive system, isn't it? Now listen. These are the questions about that illustration. Sub-question A. What are the functions performed by each tissue in the illustration? Is it clear, that question? So you have to write the functions of each tissue in the illustration. Okay, this is the illustration. How many tissues are there? How many tissues? 4 kinds of tissues. Then, can you say the function of each of this? For example, nervous tissue. Nervous tissue എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? It helps to receive and transfer messages. അതല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ്? Epithelial tissue. What's the function of epithelial tissue? Epithelial tissue covers and protects our organs. Covers and protects our whole body parts. For example, skin. Isn't it? And some kinds of epithelial tissues, they also secrete some fluids. Then they absorb the nutrients also. For example, digestive tract. Just consider digestive tract. നമ്മുടെ ദഹനേന്ദ്രിയ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് അന്നപഥം, അതായത് ഫുഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാക്ട്. അപ്പം അവിടെയുള്ള എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ? ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട്, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് secretes, then they also absorb nutrients. Then another one, connective tissue. They connects one tissue with another, or they support other tissues. For example, blood ഒരു connective tissue ആണ്, അല്ലേ? ബോൺസ്, ഇതെല്ലാം. ഓക്കെ, then what's the function of muscular tissue? Muscular tissue enables movement. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്, അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആൻസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി. വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ് that the stomach and the intestine are made up of? We should know the important tissues that the stomach. Is it a tissue or an organ? It is an organ. Stomach is an organ. Intestine is another organ. Then we have to name the tissues, okay, with which these 2 organs are made of. What are the tissues? Tissues like, ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? എളുപ്പമല്ലേ ഇത്? ഇവിടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഉണ്ട്, ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട്. ഈ ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും, അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസാണ്?
ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. നെർവസ് ടിഷ്യൂ, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ, കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആൻഡ് മസ്കുലാർ tissues are the tissues by which the organs are made of. Okay. Sub-question C, what's the function of the stomach? Actually, what's the function of stomach? What's the function? First of all, they stores food. We know that they stores food. Then, what's the second one? They helps for digestion, isn't it? Digestion of which protein? Which nutrient? That is protein. The main function, that is protein digestion. Is it clear for you? It is protein digestion. അതിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ്. നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് മുഴുവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആളാരാണ്? അത് ഈ സ്റ്റൊമക്കാണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റൊമക്കിലാണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നോക്കാം. സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി, വാട്ട്സ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ? വാട്ട്സ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ? എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഫങ്ഷൻ? ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലാണ് ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷൻ അതാണ്. എന്താണ്? ഇറ്റ് completes digestion. Okay, it completes digestion. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എല്ലാം ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ കിട്ടിയ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലേ, ഡൈജഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാലോ, എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക, ഫുഡൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ആ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും ഫാറ്റും അങ്ങനെ കുറേ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം? ഒരു സെല്ലിലേക്ക് എത്തിക്കണം അല്ലേ? സെല്ലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആളാരാണ്? ബ്ലഡാണ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡിന് കൊടുക്കണം അല്ലേ? ബ്ലഡിനത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ. എന്താണ്? അബ്സോർപ്ഷൻ. ഓക്കെ, അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടും എഴുതുക. ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ദ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ? ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് അബ്സോർബ്സ് ന്യൂട്രിയൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ, is the function performed by an organ the same as the function of its constituent tissues? ഒരു ഓർഗൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണോ അത്? ശരിക്ക് അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ്, അതായത് ആ ഓർഗൻ ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ സെയിം ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആണോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമക്കും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും ഓർഗൻസ് ആണ്. ഇതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 4 ടൈപ്പ് ടിഷ്യൂസാണ്. സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ? പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ്. ദെൻ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് ഡൈജഷൻ, ദെൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലേ? അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തല്ല? നെർവസ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഫങ്ഷനും എപ്പിത്തീലിയൽ, കണക്റ്റീവ്, മസ്കുലാർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണോ സ്റ്റൊമക്കും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും ചെയ്യുന്നത്? ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലേ? വ്യത്യാസമില്ലേ? നെർവസ് ടിഷ്യൂ മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുന്നു, എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ മെയിനായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അതുപോലെ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. മസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ മൂവ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ 4 ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ അല്ല സ്റ്റൊമക്കും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും, അതായത് ആ ടിഷ്യൂസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഓർഗൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഓർഗൻസ് ഒരു അഡീഷണൽ ഫങ്ഷൻ, ഒരു പുതിയൊരു ഫങ്ഷൻ, പുതുതായിട്ട് ചേർക്കപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷനാണത് ചെയ്യുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കണം? ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ പെർഫോംഡ് ബൈ ആൻ ഓർഗൻ ദ സെയിം ആസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ടിഷ്യൂസ്? നോ. ഓക്കെ, നോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ nervous tissue, it is sending messages
But when you consider the organ stomach, it is just digesting the protein. The function, that is entirely different when we consider any animal tissue and an organ in the animals. Okay, so tissues, they have specific functions. They together forms organs. The organ, it has a different function from the tissues. അതായത് പുതിയൊരു ഫങ്ഷൻ, ടിഷ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പുതിയൊരു ഫങ്ഷനാണ് ആ ഒരു ഓർഗൻ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ആലോചിക്കുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഓരോ ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത്. പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റൊമക്കിലും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലുള്ള ടിഷ്യൂസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ സെയിമാണ് ആ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ, അടുത്തത് ഏതൊക്കെ ടിഷ്യൂസാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ആ ഇല്ലസ്ട്രേഷനിലുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ, ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താ, നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടിഷ്യൂസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണോ സ്റ്റൊമക്കും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, അല്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ്. ഓക്കെ, സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി. വെദർ ദി ഫങ്ഷനിങ്, ജി എഫ് ആക്കി മാറ്റണേ അത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വെദർ ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എലോൺ is sufficient to transport the nutrients produced by digestion to different parts of the body. മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന്? അതായത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സിസ്റ്റം മാത്രം വർക്ക് ചെയ്താൽ അതുണ്ടാക്കിയ ന്യൂട്രിയൻസ്, അതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഫുഡിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്കി. ആ ന്യൂട്രിയൻസിനെ ബോഡീൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാൻ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് മാത്രം കഴിയുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല, അല്ലേ? പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് ഫങ്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈജഷൻ, നോട്ട് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നോ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. Okay, no organ system can function independently, that's it. അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫോമിങ് ഡൈജഷൻ. ദെൻ ദർ ഷുഡ് ബി അനദർ സിസ്റ്റം ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ന്യൂട്രിയൻസ്. ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ ന്യൂട്രിയൻസിനെ മുഴുവൻ ഓരോ സെല്ലിനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു സിസ്റ്റമാണ്. ഏതാണ്? ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഏതാണ്? ഹാർട്ടും ബ്ലഡ് വെസൽസും വരുന്ന ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഏതാ? ഓക്കെ, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എടുത്താലും, എ ഗിവൺ ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺലി ബൈ ദ കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ്. ഏതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എടുത്താലും, ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ലൈഫ് ഗിവിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, digestion, that is a physiological activity. Then respiration, that is another physiological activity. Then can you tell any other one? Excretion എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിസർജനം, അല്ലെ? വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. This is also another physiological activity. So these all physiological activities can be completed by the combined action of different organ systems, isn't it? എല്ലാ ഓർഗൻസും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണം. ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ഓർഗൻസിനും, ഈ പറഞ്ഞ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓർഗൻസ് എല്ലാം മൂവ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പം മസ്കുലാർ സിസ്റ്റം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം. മസിൽസ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മൗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ബോൺസ് വർക്കാവണം. അപ്പോൾ സ്കെലട്ടൽ സിസ്റ്റം അവിടെ വർക്കാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കെലട്ടൽ സിസ്റ്റം, മസ്കുലാർ സിസ്റ്റം, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇനി എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും എവിടെ എത്തി? സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ നിന്ന് എനർജി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് റെസ്പിറേഷൻ.
അപ്പോൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ എല്ലാ സിസ്റ്റംസും തമ്മിൽ എന്താണ്? ദേ ആർ കണക്റ്റഡ്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഈച്ച് അതർ. നോ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 നോക്കാം. Complete the following table by finding out the systems to which the organs listed in the table belong to. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാലോ. ഓർഗൻസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം ബ്ലാങ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ടേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹാർട്ട്, ബ്ലഡ് വെസൽസ്, ഈ 2 ഓർഗൻസും ഏത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ്? ഏത് ഓർഗൻ സിസ്റ്റമാണ്? സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഏത് സിസ്റ്റമാണ്? സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ? ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് വൺ ഏതാ? നോസ്, ട്രക്കിയ, ലങ്സ്. ലങ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വരിക? ബ്രീതിങ്, റെസ്പിറേഷൻ ഓർമ്മ വരും. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഏതാണ് സിസ്റ്റം വരുന്നത്? റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അല്ലേ? റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയേ. കിഡ്നി, യുറേറ്റർ, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ. കിഡ്നി എന്താണ്? എക്സ്ക്രീഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് സിസ്റ്റം വരിക? excretory system. Excretory system. Then what about the brain and nerves? Brain and nerves. Nervous system, isn't it? It is nervous system. So these are the different kinds of systems. ഈ പറഞ്ഞ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിസ്റ്റംസിലാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഡു ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് ആൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം? എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല അല്ലേ? എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഏത് ഓർഗാനിസംസിനും ഉണ്ടാവുക? ആൻസർ ഇസ് നോ. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിന് അല്ലേ? യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിന് ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല, അവർക്ക് ഒരു സെല്ലല്ലേ ഉള്ളൂ. കുറേ സെൽസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴല്ലേ അത് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ടിഷ്യൂ, പിന്നെ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം എല്ലാം ആവുന്നത് അല്ലേ? നോ. ഓക്കെ, ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ഓൺലി ദ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ്, ഓൺലി most of the multicellular organisms have organ system. Okay, not in the case of an unicellular organism because it is made of a single cell. അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിനൊന്നും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഇല്ല, കാരണം ഒറ്റ സെല്ലുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ. ഇനി ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിനാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതിൽ തന്നെ ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ്. എല്ലാവർക്കും അല്ല. ആരാ ഈ മോസ്റ്റിൽ വരുന്നവർ? നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്, നന്നായിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവില്ലേ? വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗാനിസംസ്, ദേ ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻസ്. ദെൻ മാമൽസ്, എല്ലാ മാമൽസും ഉണ്ടല്ലേ? ബാറ്റ് ഉണ്ട്, വെയിലുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ ആരുള്ള? ടൈഗർ, ലെപ്പേർഡ്, ലയൺ. ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന ക്യാറ്റിൽസ്, ഡോഗും ക്യാറ്റും, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ആനിമൽസ് എല്ലാം മാമൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ മാമൽസിൻ്റെ കേസിൽ ദേ ഹാവ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. അതുപോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ജീവികളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രമേ ഈ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, 4 ലിംസ് ഉള്ള ജീവികളെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അതായത് ആംഫീബിയൻസിനുണ്ട്, റെപ്റ്റൈൽസിനുണ്ട്, ഓക്കെ, അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അടക്കമുള്ള മാമൽസിന്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഈ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസിൽ തന്നെ
വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയവർക്ക് മാത്രമേ ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ആൻസർ? എന്തായിരിക്കണം? നോ. The organisms, the unicellular organisms, they do not have an organ system because they are made up of a single cell. Okay. Then, in the case of most of the multicellular organisms are well developed, so they have an organ system. The organisms like amphibians, reptiles, mammals are the examples for those organisms. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒബ്സർവ് ദി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഗിവൺ ബിലോ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വിച്ച് ഷോസ് ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രം ആറ്റം ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ? ഈ ഒരു ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ത് തന്നെയായാലും. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലേ? വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇങ്ങനൊരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കാരണം ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും? എന്താ എഴുതുക? ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഫില്ല് ചെയ്യും? ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിന് ഞാൻ നമ്പർ ഇടുകയാണ്. 1 2 3 4. ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കാണുന്നില്ലേ? ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണുന്നില്ലേ? ഈ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്ന് വേണം നിങ്ങൾ ആ ആൻസർ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. പറഞ്ഞേ, ആറ്റം തന്നിട്ടുണ്ടോ? ആറ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആറ്റം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ഇത് നോക്കുക, ഇത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ആറ്റം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ? മോളിക്യൂൾ. ദെൻ തേർഡ് വൺ, ഇസ് ഇറ്റ് ഗിവൺ ഹിയർ? ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഈ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് അല്ലേ ഇത്? അപ്പം 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെൽ ഓർഗനലാണ്. മനസ്സിലായോ? 1 എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ഓർഗനലാണ്. അപ്പം 1 കിട്ടിയല്ലോ, സെൽ ഓർഗനൽ. ഇനി സെൽ ഓർഗനൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സെല്ലാവുന്നു. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെല്ലാവുന്നു. സെൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? നമ്പർ 2 എന്താ? നമ്പർ 2 ടിഷ്യൂ. നമ്പർ 2 ടിഷ്യൂ. ദെൻ ഇനി ടിഷ്യൂസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ 3 എന്താ? ഓർഗൻ. നമ്പർ 3 ഓർഗൻ. ദെൻ ഓർഗൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ചേർന്നിട്ട് ഓർഗാനിസം. ഓർഗാനിസം ചേർന്നിട്ടോ അടുത്ത് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? നമ്പർ 4. ഇതാണല്ലേ പോപ്പുലേഷൻ. കിട്ടിയല്ലോ, പോപ്പുലേഷൻ. ദെൻ ഫൈനലി കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇത് മനസ്സിലായോ? വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? ഇങ്ങനൊരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ തന്നാൽ വെറുതെ അത് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടൂ. എളുപ്പമാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ടഫാണെന്ന്, പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് തന്ന ആ ഫിഗറിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ ഒന്ന് നോക്കുക. ആ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണോ ഇതുള്ളത്? എവിടെയാണ് മിസ്സായതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഇപ്പം നോക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓർഡർ അല്ലേ? ആറ്റം combines to form molecules, then cell organelles, cell, tissue, organ, organ system, organism, population. പോപ്പുലേഷനിൽ കണ്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരേ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് വരിക പോപ്പുലേഷൻ. ഇനി കമ്മ്യൂണിറ്റി വരുമ്പോഴോ ഒരേ ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസംസ് ആണോ ഉള്ളത്? ഇതാ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അല്ലേ, ഈ കൗ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇതാ മങ്കി, അതിൻ്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ, എലിഫൻറ്റിൻ്റെ അല്ലേ, അങ്ങനെ വെവ്വേറെ കുറേ ജീവികളുടെ വെവ്വേറെ പോപ്പുലേഷൻസ് ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടുമായിട്ട് വരും. അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് 2. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടി റിവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.